Very good evening, students. So today another problem we have discussed. The Hamiltonian of a dynamical system is H equals to QP square minus QP plus BP, where B is a constant. Solve the problem. Okay. So once again I will explain the Hamiltonian of a dynamical system, that is given a function h equals to qp square minus qp plus bp, where b is a constant. Okay, this problem has to solve now. Okay, solution: given Hamiltonian h equals to qp square minus qp plus bp, that is equation 1. Okay, the Hamilton's equations of motions are q dot equals to dou h by dou p, comma p dot equals to minus dou h by dou q. Okay, these two formulas are Hamilton's equations. Now q dot equals to dou h by dou p. Okay, h is a function to partial derivative with respect to p. Okay, so q dot equals to dou by dou p of qp square minus qp plus bp. So q dot equals to, q is a constant, so with respect to p తో కాబట్టి డో బై డో పీ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2p. ఓకే, 2pq minus q plus b. So that is equation 2. Again p dot, p dot equals to dou minus dou h by dou q is equals to minus dou by dou q of h value qp square minus qp plus bp. So here with respect to q, so p dot equals to minus of p square minus p. Okay, p is common term, so p dot is represented by dp by dt equals to minus of, so p term has common term, so minus p of p minus 1. So here dt is in the replace of minus p of p minus 1. Okay, now 1 by p into p minus 1. So LCM term తీసుకుంటాం, that is can split to partial fractions. So a by p plus b by p minus 1. So partial fractions గా చేస్తే to find out the a and b values. Okay, so now a and b values has substitute to the given partial problem. So minus 1 by p plus 1 by p minus 1. Okay, this term has substitute in given integral. So minus of minus 1 by p plus 1 by p minus 1 into dp, that equals to dt. So minus has multiplied in two terms, so minus into minus plus, so minus into plus minus అవుతుంది. So 1 by p dp minus 1 by p minus 1 into dp, that equals to dt. So both sides integrating has applied. So integral 1 by p log p, so integral 1 by p minus 1 log p minus 1, integral dt t. So log p minus log of p minus 1 equals to t plus some constant c1. So log a minus log b has formula for log a by b. So log to the base e p by p minus 1 equals to t plus c1. So log has converted to exponential right side. So p by p minus 1 equals to e power t plus c1. So again p minus 1 has cross multiplied. So p equals to p minus 1 e power t plus c1. Okay, so p equals to e పవర్ టీ ప్లస్ c1 బోత్ టూ టర్మ్స్కి మల్టిప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో p ఇంటూ ఈ పవర్ టీ ప్లస్ c1 మైనస్ ఈ పవర్ టీ ప్లస్ c1. సో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉన్న పాజిటివ్ వాల్యూ టు టేక్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ బికాస్ ఆఫ్ p టర్మ్ హ్యాస్ కామన్ టర్మ్. ఓకే, సో p మైనస్ p ఇంటూ ఈ పవర్ టీ ప్లస్ c1 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ e power t plus c1. సో p టర్మ్ కామన్ తీసేస్తే
p equals to 1 minus e power t plus c1 that equals to minus e power t plus c1. సో p ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది, రైట్ సైడ్ పోతే డివైడింగ్ టర్మ్. సో మైనస్ ఈ పవర్ t ప్లస్ c1 బై 1 మైనస్ ఈ పవర్ t ప్లస్ c1. సో మైనస్ మల్టిప్లై చేసామంటే మీకున్న టర్మ్స్ చేంజెస్ అవుతాయి. లేదు మైనస్ పోవాలి అంటే వేరియబుల్స్ కానీ చేంజెస్ చేస్తే మీకు మైనస్ టర్మ్ అనేది పాజిటివ్ అయిపోతుంది. ఓకే, p ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ t ప్లస్ c1 బై ఈ పవర్ t ప్లస్ c1 మైనస్ 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ t ప్లస్ c1ని ఎక్స్ కనుక్కుందాం. సో సిన్స్ అనేసి సైడ్లో సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి. ఈ పవర్ ఎక్స్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ని ఎలా రాయొచ్చు, ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2గా రాయొచ్చు. ఓకే, కింద ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2. సో ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి గెట్ క్యాన్సిల్స్ అయ్యి నీకు మైనస్ 1గానే ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 డినామినేటర్లో ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 కామన్ తీసేసి క్యాన్సిల్ చేస్తాము. సో అగైన్ 2ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తాం. సో 2 ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 బై 2 ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2. ఓకే, దట్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 ఎక్స్ బై 2 ఉంది కదా, 2 ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2ని ఎలా రాయొచ్చు, రెండుగా రాయొచ్చు. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2. నేను అదేవిధంగా ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2ని యాడింగ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను బై ఈ పవర్ 2 ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2. సో ఇక్కడ 1/2 అనేది బయట తీసేస్తాను. సో ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది టర్మ్స్ రాసుకోవచ్చు కదా, ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 అదొక టర్ము, ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 రాయొచ్చు బై ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2. సో 1/2 హ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో ఎల్సిఎం అప్లై చేస్తే 2 టర్మ్స్కి, ఫస్ట్ టర్మ్కి ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 బై ఈ పవర్ ఎక్స్ బై 2 మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2. సో నెక్స్ట్ రెండు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ప్లస్ 1గానే మిగులుతుంది కదా. సో ఆ ఫామ్ చూస్తే కాట్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై 2 ఫామ్లో ఉంది కదా, కాట్ హెచ్ఎక్స్ ఫామ్లో. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్లో ఏముంది, ఎక్స్ బై 2 ఉంది కదా. సో 1/2 కాట్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై 2 ప్లస్ 1. సో ఈ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. సో p ఈక్వల్స్ టు 1/2 కాట్ ఆఫ్ హెచ్ ఇంటూ టీ ప్లస్ c1/2 ప్లస్ 1. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమి, టీ ప్లస్ c1 కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 3. సబ్స్టిట్యూట్ 3 ఇన్ 2. సో ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్కడెక్కడ p వాల్యూ ఉందో ఆ p ప్లస్లో ఆ ఈక్వేషన్ 3ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. సో హియర్ 2 క్యాన్సిల్ అండ్ ఆల్సో q డాట్ ఈక్వల్స్ టు q ఇంటూ కాట్ హెచ్ ఇంటూ టీ ప్లస్ c1/2. q మల్టిప్లై చేస్తాం నాన్న. సో q into 1 q plus q minus q plus b. So here get cancels plus q and minus q. So remaining terms అలాగ రాస్తాం. నెక్స్ట్ q డాట్ని ఎలా రాయొచ్చు, dq బై dtగా డినోట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్ సైడ్ ఉన్న టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తెప్పించుకుంటాం, దట్ ఈక్వల్స్ టు b. దిస్ ఈజ్ అన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ q అండ్ t. ఓకే, సో ఆల్రెడీ previous class we have to same problem to find out the general equation as well as integral factor. Okay, so integral factor equals to e power integral p dx. Here p value minus cot h of t plus c1/2 into dt. Okay, so e minus integral outside తీసాను, integral cot h of t plus ఇంటిగ్రల్ కాట్ ax dx ఫామ్లో ఏమి, లాగ్ ఆఫ్ సైన్ ax బై a. ఓకే, ఈ పవర్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ సైన్ హెచ్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ c1/2 ఇంటూ అగైన్ బై 1/2. సో ఈ పవర్ ఆ 1/2 అనేది న్యూమరేటర్కి వెళ్తే
-2 అవుతుంది. -2 లాగా sin h ఆఫ్ t ప్లస్ c1/2. ఓకే, సో ఆ -2ని ఎలా రాయొచ్చు? పవర్లో రాసుకోవచ్చు కదా, sin h పవర్ -2గా రాయొచ్చు కదా. సో ఇక్కడ ఈ పవర్ ఈ లాగ్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో ఫైనల్లీ sin h పవర్ -2 ఇంటూ t ప్లస్ c1/2. అక్కడ పవర్లో మీకు మైనస్ ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్కి తెప్పించుకోవచ్చు కదా, అప్పుడు మైనస్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు పాజిటివ్. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్. ఓకే, q ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ q ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ ప్లస్ c. ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఇంటిగ్రల్ ఫ్యాక్టర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. హియర్ b ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్, టేక్ అవుట్ సైడ్. సో ఇంటిగ్రల్ 1/sin h² అంటే మీ కొసికెంట్ h² కదా. సో కొసికెంట్ h² ఇంటూ t ప్లస్ c1/2 ఇంటూ dt. సో ఇంటిగ్రల్ కొసికెంట్ h² x ఇంటూ dt, వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా? మైనస్ కాట్ hax/a. ఓకే, సో దట్ ఈక్వల్స్ టు b ఇంటూ మైనస్ కాట్ h ఆఫ్ t ప్లస్ c1/2 ఇంటూ 1/2 ప్లస్ c2. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ తెప్పించుకుంటే -2b. ఓకే, ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లై అవుతుంది కదా, sin h² క్రాస్ మల్టిప్లై అవుతాయి రెండిటికి. సో sin h² ఇంటూ t ప్లస్ c1/2 ఇంటూ కాస్. కాట్ని ఎలా రాయొచ్చు? సైన్ బై కాస్గా రాయొచ్చు కదా. సో ఒక్కొక్కటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, కాట్ని కాస్ బై సైన్గా రాయొచ్చు. ఒక సైన్ క్యాన్సిల్. సో రిమైనింగ్ sin h ఆఫ్ t ప్లస్ c1/2 ఇంటూ కాస్ h ఆఫ్ t ప్లస్ c1/2 ప్లస్ c2 ఇంటూ క్రాస్ మల్టిప్లై అయితే కాన్స్టెంట్ కూడా అదే కదా. ఓకే, సో హియర్ ది ఫార్ములా -2 sin of c plus d/2 into cos of c plus d/2. Okay, formula for sin of c plus d. Okay, so finally q equals to -b sin h of t plus c1 plus c2 into sin h² t plus c1/2. This is to solve the problem. Okay, thank you. If you any doubts, we will join to Google Meet. I will clarify.